Good morning, one and all. I, Dr. B. Venkateshwarlu, Assistant Professor of Chemistry, KNM Government Degree College, Miryalguda. Today, we are discussed about hydroxy compounds, mainly aliphatic hydroxy compounds, alcohols, discussed in lecture 1. The hydroxy functional group replaced by one or more hydrogens in hydrocarbon skeleton we are called as alcohols. The OH functional group replaced by only one hydrogen, they are called monohydric alcohols, and OH functional group replaced by two or more hydrogens, they are called polyhydric alcohols. In the monohydric alcohols, based on the carbon skeleton, alcohols are primary, secondary, tertiary alcohols, and in the unsaturated carbon with sp2, alcohols are allyl and vinyl alcohols. In the polyhydric alcohols, dihydrics, trihydrics, and hexahydrics also available. The dihydric alcohols, mainly 1,2-dihydroxy ethane is diol, is called glycol or pinacol, and the 1,2,3-trihydroxy compound, that is called glycerol. In the hexahydric, sorbitols and mannitols are also available. మనకున్నటువంటి OH ప్రమేయ సమూహము కలిగిన కర్బన సమ్మేళనాలని శృంఖలం ద్వారా బంధింపబడి ఉన్నప్పుడు ఆల్కహాల్స్ గాను, వలయం ద్వారా బంధింపబడి ఉన్నప్పుడు ఫీనాల్స్ గాను వ్యవహరిస్తారు. ఈ OH ప్రమేయ వర్గము కర్బన శృంఖలంలో ఒక హైడ్రోజన్ ప్రతిక్షేపించి చేర్చడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఆల్కహాలులను మోనోహైడ్రిక్ ఆల్కహాలులని, రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ హైడ్రోజన్లను తొలగించి OH ప్రమేయాన్ని చేర్చడం వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఆల్కహాల్లను పాలీహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్లని వ్యవహరిస్తున్నారు. మోనోహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్లో ముఖ్యంగా sp3 కార్బన్ ద్వారా బంధించబడినటువంటి వాటిని ప్రైమరీ ఆల్కహాల్లు, సెకండరీ ఆల్కహాల్లు, టెర్షియరీ ఆల్కహాల్లుగా, sp2 కార్బన్ ద్వారా బంధించబడినటువంటి వాటిని ఎల్లైల్ అండ్ వినైల్ ఆల్కహాల్లుగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. ప్రైమరీ కార్బన్ OH ప్రమేయం కలిగినటువంటి ఆల్కహాల్లలో 2 లేదా 3 హైడ్రోజన్లు కలిగి ఉంటుంది. సెకండరీ కార్బన్ OH ప్రమేయం కలిగినప్పుడు ఒకే ఒక హైడ్రోజన్ ద్వారా బంధింపబడి ఉంటుంది. టెర్షియరీ కార్బన్ OH ప్రమేయం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి హైడ్రోజన్లు లేకుండా బంధింపబడి ఉంటుంది. In the monohydric alcohols, the primary carbon having two or three hydrogens, but in the secondary carbon having only one hydrogen, and in the tertiary carbon does not having any hydrogens attached with the OH functional group. In these alcohols broadly classified into monohydrics and polyhydrics. In the monohydric alcohols, mainly sp3 carbon attached OH group alcohols are
primary, secondary, tertiary. But in the sp2 carbon attached with OH, alcohols are allylics and vinylics. In the hydrocarbon, general formula CnH2n plus 2 is a saturated hydrocarbon. That saturated hydrocarbon, one or more hydrogens replaced by OH group. So that saturated carbon having sp3 but unsaturated carbons having sp2 and sp hybridizations. The sp3 carbon bind with OH functional group. They are primary, secondary, tertiary alcohols. Similarly, in the sp2 carbon attached with hydroxyl group, they are called allyl alcohols, and some are vinyl alcohols. That aromatic compounds with benzene having a saturated hydroxy skeletons in the examples of benzyl alcohol, etc. మనకు ఉన్నటువంటి ఆల్కహాల్స్ని హైడ్రోకార్బన్లలో sp3 కార్బన్ ద్వారా బంధించబడ్డటువంటి ఆల్కహాల్లు ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీగా ఏర్పడే అవకాశం కనిపిస్తుంది. sp2 కార్బన్ ద్వారా ఏర్పడేటువంటి హైడ్రాక్సిల్ ఉత్పన్నాలు ఎల్ఐల్ ఆల్కహాల్ మరియు వైనైల్ ఆల్కహాల్గా కనిపిస్తున్నాయి. ఆరోమాటిక్ వలయాలలో కూడా సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్ ద్వారా OH ప్రమేయం కలిగినటువంటివి బెంజైల్ ఆల్కహాల్ మొదలైనటువంటివి ఏర్పడేటువంటి అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఈ హైడ్రోకార్బన్లో ఒక హైడ్రోజన్ని OH ద్వారా ప్రతిక్షేపిస్తే మోనోహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్స్ ఏర్పడుతున్నాయి. వీటిలో మిథనాల్, 2-హైడ్రాక్సీ ప్రొపనాల్ అండ్ 2-మీథైల్ 2-హైడ్రాక్సీ ప్రొపేన్ గమనించినప్పుడు ఇథనాల్లో ఉన్నటువంటి, మిథనాల్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్లు OH ప్రమేయం ద్వారా 2 లేదా 3 హైడ్రోజన్స్ని కలిగి ఉన్నాయి. మరి ఐసోప్రోపైల్ ఆల్కహాల్లో OH బంధించబడ్డ కార్బన్ వద్ద ఒకే హైడ్రోజన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఈ ఒకే హైడ్రోజన్ ద్వారా బంధించబడేటువంటి ఐసోప్రోపైల్ ఆల్కహాల్నే సెకండరీ ఆల్కహాల్గా వ్యవహరిస్తున్నాం. 2-మీథైల్ 2-ప్రొపనోల్లో OH బంధించబడ్డ కార్బన్ వద్ద ఎటువంటి హైడ్రోజన్లు లేకపోవడం వల్ల వీటిని మనము టెర్షరీ ఆల్కహాల్గా పరిగణిస్తున్నాం. అదేవిధంగా పాలిహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్స్లో CH2OH CH2OHగా ఉన్నటువంటి ఈథేన్ 1,2 డయోల్, దాన్నే మనము ఎథిలిన్ గ్లైకోల్ లేదా డైహైడ్రిక్ ఆల్కహాల్ లేదా ఫినకోల్గా కూడా వ్యవహరిస్తున్నాం. మరి CH2OH CHOH CH2OH propane 1,2,3 triol, it is simply we are called as a glycerol or trihydric alcohol. ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ ఆల్కహాల్స్ని based on the OH functional group we are called as carbenols. That carbinol naming is also useful for the nomenclature of alcohols. For example, CH3OH we are called carbinol. In the CH3CH2OH we are called as methyl carbinol, and CH3CH2CH2OH is called as ethyl carbinol. In the tertiary butyl alcohol, the carbinol bind with trimethyls is called as trimethyl carbinol. In the isopropyl alcohol, the alcohol carbon bind with 2 methyls is called as dimethyl carbinol. ఆల్కహాల్లను మనము కార్బినాల్ అనేటువంటి నామకరణం ద్వారా కూడా పిలవచ్చు. ఇందులో ముఖ్యంగా మనము CH3OH గమనించినప్పుడు దీని ఒక కార్బినాల్గా పరిగణలోకి తీసుకొని, ఇథైల్ ఆల్కహాల్లో దానిలో CH2OH అనేది మిథైల్ ద్వారా బంధించబడింది కాబట్టి మిథైల్ కార్బినాల్గా, ఐసోప్రోపైల్ ఆల్కహాల్లో కార్బినాల్
రెండు మీథైల్తో బంధించబడి ఉండడం వల్ల డైమీథైల్ కార్బినాల్గా, టెర్షరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్లో కార్బినాల్ 3 మీథైల్ల ద్వారా బంధించబడి ఉండడం వల్ల దాన్ని ట్రైమీథైల్ కార్బినాల్గా కూడా వ్యవహరించవచ్చు. ఈ ఆల్కహాల్ యొక్క తయారు చేసే విధానాలు గమనిస్తే, ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ base hydrolysis of halogen derivatives or haloalkanes and from carbonyl compounds etc. From haloalkanes, the alkyl halide treated with KOH or NaOH or AgOH type of bases, it is formed first ROH. So it is useful for the preparation of primary, secondary and tertiary alcohols. The primary alkyl halide treated with base produces primary alcohol. Secondary alkyl halide treated with base produces secondary alcohol. Tertiary alkyl halide treated with base, it produces tertiary alcohol. So it is a base hydrolysis of alkyl halides. It is followed by SN1 and SN2 mechanisms. So it is very useful for the preparation of alcohols. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్లను క్షార జల విశ్లేషణను అందించడం వల్ల ఆల్కహాలుగా మార్పు చెందుతున్నాయి. ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ల క్షార జల విశ్లేషణ వల్ల ప్రైమరీ ఆల్కహాలులు, సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ల క్షార జల విశ్లేషణ వల్ల సెకండరీ ఆల్కహాలులు, టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ల జల విశ్లేషణ వల్ల టెర్షరీ ఆల్కహాల్లు ఏర్పడుతున్నాయి. ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ల క్షార జల విశ్లేషణ న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య ద్వారా జరుగుతుంది. ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ల క్షార జల విశ్లేషణ SN2 క్రియా విధానాన్ని, టెర్షరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ల క్షార జల విశ్లేషణ SN1 క్రియా విధానాన్ని, సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ల క్షార జల విశ్లేషణ 50% SN1, 50% SN2 క్రియా విధానం ద్వారా జరుగుతుంది. The next one, from carbonyl compounds. The carbonyl compounds undergo reduction, produces alcohols. From aldehydes, under reduction gives primary alcohols, but the ketones under reduction it produces secondary alcohols. The aldehydes treated with nickel or platinum or palladium are strongest reducing agents. Lithium aluminum hydride and sodium in the presence of ethyl alcohol also useful. They are liberate hydrogens that aldehydes and ketones taking to hydrogen. Aldehyde gives primary alcohol, but ketones or gives secondary alcohol. కార్బోనైల్ సమ్మేళనాల్ని క్షేకరణ కారకాల సమక్షంలో నికెల్ లేదా ప్లాటినం లేదా పెలాడియం వంటి మరియు సోడియం ఇథైల్ ఆల్కహాల్లో కరిగించినప్పుడు లేదా లీథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ వంటి బలమైన క్షేకరణ కారకాల సమక్షంలో చర్యను అందించినప్పుడు ఆల్డిహైడ్ల నుండి ప్రైమరీ ఆల్కహాల్లు, కీటోన్ల క్షేకరణం ద్వారా సెకండరీ ఆల్కహాల్లు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ కార్బోనైల్ సమ్మేళనాల్ని గ్రిగ్నార్డ్ కారకాలతో కలిపి చర్యనందించి కూడా వివిధ ఆల్కహాల్ను పొందవచ్చు. The carbonyl carbon treated with Grignard reagent, it gives first a additive product. Under acid hydrolysis it is converted into alcohol, but we are using only formaldehyde with Grignard reagent, it produces primary alcohol. But we are using except formaldehyde other aldehydes like acetaldehyde etc. treated with Grignard reagent, it forms first additive product, undergo acid hydrolysis, converted into secondary alcohol. The ketones treated with Grignard reagent, it converted into additive product, under hydrolysis
it is converted into tertiary alcohol. So this reaction is useful for primary, secondary and tertiary alcohols preparation. కార్బోనైల్ సమ్మేళనాలను గ్రిగ్నార్డ్ కారకాలతో కలిపినప్పుడు ఏర్పడిన సంకలన ఉత్పన్నము ఆమ్ల జల విశ్లేషణకు లోను కావడం వల్ల ఆల్కహాలుగా మారుతాయి. ఇందులో కేవలం ఫార్మాల్డిహైడ్ను మాత్రమే గ్రిగ్నార్డ్ కారకంతో కలిపి లభించిన సంకలన ఉత్పన్నాన్ని ఆమ్ల జల విశ్లేషణ కావించడం వల్ల ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఏర్పరుస్తుంది. ఫార్మాల్డిహైడ్ కాకుండా ఇతర ఆల్డిహైడ్లను, ముఖ్యంగా ఎస్టాల్డిహైడ్ను ఉపయోగించి గ్రిగ్నార్డ్ కారకంతో కలిపి సంకలనం నొందించగా లభించిన సంకలన ఉత్పన్నాన్ని ఆమ్ల జల విశ్లేషణ కావించిన సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఏర్పరుస్తుంది. కీటోన్లను గ్రిగ్నార్డ్ కారకాలతో కలిపి లభించిన సంకలన ఉత్పన్నాన్ని ఆమ్ల జల విశ్లేషణకు లోను కావించిన టెర్షరీ ఆల్కహాల్ను ఏర్పరుస్తుంది. దీన్ని బట్టి గ్రిగ్నార్డ్ కారకాలను కార్బోనైల్ సమ్మేళనాలతో కలిపి లభించిన సంకలన ఉత్పన్నాలను ఆమ్లజల విశ్లేషణ కావించి ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్ను పొందవచ్చు. The next one, preparation of alcohols from alkenes. It is a hydration reaction or hydrolysis of alkenes produces alcohols. So the alkenes treated with water molecule, it is formed as hydroxy derivative. So it is a acid catalyzed hydration of alkenes. So that alkene, we are taking water molecule, it gives ethyl alcohol, but we are taking propene with the presence of dilute H2SO4, it gives 2-hydroxy propane or isopropyl alcohol. That mechanism we are called as Markovnikov's rule mechanism. So that Markovnikov's rule produces secondary alcohol when treated propene with water molecule under dilute sulfuric acid. మనం ఆల్కీన్లతో నీటిని కలపడం ద్వారా ఆల్కహాల్స్ ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ ఆల్కహాల్స్ ఏర్పడడంలో ఎథిలీన్కు నీటిని కలపడం వల్ల ఈథైల్ ఆల్కహాల్ మాత్రమే ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కానీ ప్రోపీన్ నీటితో కలిపి సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్ల సమక్షంలో సంకలనం నొందించినప్పుడు 1 ప్రొపనోల్కు బదులుగా 2 ప్రొపనోల్ అనే ఉత్పన్నం ఇస్తుంది. దీన్నే మనము ఐసోప్రోపైల్ ఆల్కహాల్ లేదా సెకండరీ ఆల్కహాల్గా వ్యవహరిస్తున్నాం. ఇది మార్కోనికాఫ్స్ రూల్ను పాటించడం వల్ల సెకండరీ ఆల్కహాల్గా మార్పు చెందుతుంది. దీంట్లో లభించేటువంటి H+ మరియు OH- అనేటువంటి వాటిలో OH- అనే న్యూక్లియోఫైల్ తక్కువ కార్బన్లు ఉన్నటువంటి తక్కువ హైడ్రోజన్లు గల కార్బన్ వద్దకు చేరి మనకు మార్కోనికాఫ్ నియమం ప్రకారము ఉత్పన్నాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇన్ ద హైడ్రేషన్ ఆఫ్ alkenes, the propene treated with water molecule under dilute H2SO4, it forms secondary alcohol or isopropyl alcohol due to it followed by Markovnikov's rule. So in the Markovnikov's rule, the OH- nucleophile is attached on lesser number of hydrogen containing carbon. Due to this, the propene under hydrolysis converted into secondary or isopropyl alcohol. From propene, we are prepared normal propyl alcohols or 1-propanol with the help of hydroboration. So in the hydroboration reaction, that is followed by anti-Markovnikov's rule, when
Propene molecule treated with diborane under tetrahydrofuran with the presence of hydrogen peroxide and base, it is converted into normal propyl alcohol. So propene treated with water molecule gives secondary alcohol is a anti-Markovnikov's rule, but in the hydroboration reaction, it is useful to prepare normal propyl alcohol is a anti-Markovnikov's rule. The hydration of propene gives 2-propanol or isopropyl alcohol is Markovnikov's rule, but same propene treated with diborane gives normal propyl alcohol is a anti-Markovnikov's rule. So in this mechanism, the diborane molecule first converted into BH3 molecule. That BH3 molecule react with one propene molecule under slow step, forms first a transition state and then converted into dimer and trimer of propene molecules with borane. Finally undergo hydroxylation converted into propyl alcohol. మనకు హైడ్రోబోరేషన్ చర్య ద్వారా ప్రోపీన్ అణువు నుండి సాధారణ ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ని పొందే అవకాశం ఉంది. ఇది మార్కోనికాఫ్ నియమానికి వ్యతిరేకమైంది కాబట్టి దీనిని వ్యతిరేక మార్కోనికాఫ్ నియమంగా పిలుస్తున్నారు. ప్రోపీన్ అణువుని డైబోరేన్తో టెట్రాహైడ్రోఫ్యూరాన్ సమక్షంలో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ను ఉపయోగించి క్షార సమక్షంలో చర్యనందించడం ద్వారా సాధారణ ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ని పొందవచ్చు. ప్రోపీనుని జల విశ్లేషణ నుండించి సెకండరీ ఆల్కహాల్ లేదా ఐసోప్రోపైల్ ఆల్కహాల్ పొందడము మార్కోనికాఫ్ నియమం ప్రకారం జరిగితే, అదే ప్రోపీన్ నుండి డైబోరేన్తో కలిపి హైడ్రోబోరేషన్ జరిపి సాధారణ ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ని పొందడాన్నే వ్యతిరేక మార్కోనికాఫ్ నియమంగా చెప్పవచ్చు. దీని క్రియా విధానంలో ముందుగా డైబోరేన్ అణువు 2 BH3 అణువులుగా మారి ఖాళీ కర్పూరం కలిగినటువంటి BH3తో స్లో స్టెప్ ద్వారా ప్రోపీన్ అణువులు సంకలనం చెంది మొదట మధ్యగత స్థితులను ఏర్పరిచి చివరగా హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ సమక్షంలో క్షారంతో కలిసి హైడ్రాక్సిలేషన్ చర్యకు లోనై సాధారణ ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్లుగా మార్పు చెందడం ఈ క్రియా విధానంలో జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్ ఫర్ different alcohols. So the identification tests are mainly Lucas test and Victor Meyer's test, useful to differentiating primary, secondary and tertiary alcohols. In Lucas test, we are using concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. It is called as Lucas reagent. So in this Lucas reagent, when we are added with alcoholic solution, the tertiary alcohol gives turbidity immediately, but the secondary alcohols gives turbidity within 5 to 10 minutes, but the primary alcohol does not give any turbidity. That means it is no reaction with Lucas reagent. ఆల్కహాల్ను గుర్తించడానికి ఉపయోగించేటువంటి చర్యల్లో ముఖ్యమైనటువంటి చర్యలు లూకాస్ పరీక్ష మరియు విక్టర్ మేయర్ పరీక్ష.
లూకాస్ పరీక్షలో గాఢ హెచ్సిఎల్ మరియు అనార్ద్ర జింకు క్లోరైడ్ ద్రావణాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దీనినే లూకాస్ కారకముగా వ్యవహరిస్తారు. లూకాస్ కారకాన్ని ఆల్కహాల్ల ద్రావణానికి కలిపినప్పుడు ఆ ద్రావణంలో టెర్షరీ ఆల్కహాలు ఉంటే వెంటనే అవక్షేపాన్ని ఏర్పరచగలుగుతాయి. కానీ సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఉంటే 5 నుండి 10 నిమిషాల తదుపరి అవక్షేపాన్ని ఏర్పరచగలుగుతున్నాయి. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఉన్నట్లయితే లూకాస్ కారకంతో ఎటువంటి చర్యను ఇవ్వడం లేదు. దీన్ని బట్టి లూకాస్ కారకము కలిపినప్పుడు ఏర్పడేటువంటి అవక్షేపము వెంటనే ఏర్పడినట్లయితే టెర్షరీ ఆల్కహాల్ గాను, అవక్షేపం 5 నుంచి 10 నిమిషాల తదుపరి ఏర్పడినట్లయితే సెకండరీ ఆల్కహాల్ గాను, అవక్షేపము లేకుండా ఉంటే దాన్ని ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ గాను గుర్తించడం జరుగుతుంది. The Victor-Mayer test is useful for the identification of alcohols. In this test, first step we are add with alkyl iodide with the presence of phosphorus, and in the second step we are using iodide alkyl to nitroalkane with the help of silver nitrate. In the third step, the nitroalkane with nitrous acid, it form some oximes and then converted into their salts with the help of KOH. So in this reaction, the primary, secondary, tertiary alcohols are gives different colors. Based on these colors, this reaction we are generally called as red, white, blue reaction. The secondary alcohols are gives blue color, tertiary alcohols are gives red color, and the primary alcohols are not give any color. So due to this, it is called as red, white, blue reaction. విక్టర్ మేయర్ పద్ధతిలో ఆల్కహాల్లను గుర్తించేటువంటి విధానంలో 3 దశలు కలవు. మొదటి దశలో ఆల్కహాల్ను అయోడైడ్తో ఫాస్ఫరస్ సమక్షంలో కలిపి చర్యనందించడం ద్వారా ఆల్కైల్ అయోడైడ్గా మార్చడం జరుగుతుంది. రెండవ దశలో ఆల్కైల్ అయోడైడ్ను సిల్వర్ నైట్రైట్తో కలిపి చర్యనందించి నైట్రో ఆల్కేనుగా మార్చడం. మూడవ దశలో నైట్రో ఆల్కేనును నైట్రస్ ఆమ్లముతో HNO2తో కలిపి మొదట ఆక్సైమ్గా మార్చి తదుపరి పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ వంటి క్షారంతో కలిపి దాని లవణ ఉత్పన్నంగా మార్చడం ద్వారా వీటిని గుర్తించడం జరుగుతుంది. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్లో నుండి ఎర్రని అవక్షేపము, సెకండరీ ఆల్కహాల్ల నుండి నీలిరంగు అవక్షేపము, టెర్షరీ ఆల్కహాల్ నుండి ఎటువంటి అవక్షేపము ఏర్పడకపోవడాన్ని బట్టి ఈ చర్యను రెడ్, వైట్, బ్లూ చర్యగా వ్యవహరిస్తారు. ఇన్ ద విక్టర్ మేయర్ టెస్ట్, it involves 3 stages. In the first stage, the alcohol compound converted into alkyl halide with the presence of iodine and phosphorus. In the second stage, alkyl iodide converted into nitroalkane with the presence of silver nitrite. In the third stage, the nitroalkane treated with nitrous acid, it forms oximes and then treated with KOH or NaOH converted into their salts. Based on the colors, these alcohols are produces red precipitations, blue precipitations and white precipitations. The primary gives red, secondary gives blue color and tertiary does not give any color, is called white color.
This reaction is generally we are called as red, white, blue reaction. It is useful for the detection of tertiary, secondary, primary alcohols. Next one, alcohols are liquids. They are soluble in water, but they are forming hydrogen bond. The hydrogen bind with electrostatic forces with more electronegative atom like nitrogen, oxygen or halogens. They are called as hydrogen bond. Due to hydrogen bond, alcohols are having high boiling temperatures. ఆల్కహాల్లు ద్రవాలుగా ఉంటున్నాయి. ఇవి నీటిలో కరిగించడం ద్వారా నీటిలోని ఆక్సిజన్ పరమాణువుతో ఆల్కహాల్లో ఉన్న హైడ్రోజన్ స్థిర విద్యుదాకర్షణ బలాలతో బంధింపబడి అంతరనుక హైడ్రోజన్ బంధాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాయి. హైడ్రోజన్ తనకంటే అధిక రుణ విద్యుదాత్మక పరమాణులైనటువంటి నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ మరియు హ్యాలోజన్లతో స్థిర విద్యుదాకర్షణ బలాలతో బంధింపబడిన బంధాన్నే హైడ్రోజన్ బంధంగా వ్యవహరిస్తారు. ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ మరియు ఇంట్రామాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. అంతరనుక హైడ్రోజన్ బంధము మరియు అన్వంతర హైడ్రోజన్ బంధము. ఆల్కహాల్లో ఇంటర్మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ లేదా అంతరనుక హైడ్రోజన్ బంధం ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇవి నీటిలో కరిగి అధిక బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రతలను హైడ్రోజన్ బంధం వల్ల ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీటి యొక్క రసాయన ధర్మాలను మనం గమనించినప్పుడు ఇవి క్షయకరణ చర్యల్లోనూ తరువాత విలోపన చర్యల్లోనూ లోహాలతో చర్యనొందడంలోనూ విరివిగా పాల్గొంటాయి. సో ద catalytic dehydration are nothing but reduction of alcohols. The hydrogen removed with OH is called catalytic dehydrogenation. The primary and secondary alcohols heated with copper at 573 degree Kelvin, they are converted into aldehydes and ketones. The primary alcohol produces aldehyde, but the secondary alcohol produces ketone. So that means the catalytic dehydrogenation of primary alcohol gives aldehyde, secondary alcohol gives ketone. For example, ethyl alcohol treated with copper under 573 degree Kelvin undergo catalytic dehydrogenation converted into acetaldehyde. But isopropyl alcohol or secondary alcohol treated with copper under 573 degree Kelvin, it is converted into acetone or ketone. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ యొక్క ఉత్ప్రేరక డీహైడ్రోజనీకరణం వల్ల ఆల్డిహైడ్లు, సెకండరీ ఆల్కహాల్ యొక్క ఉత్ప్రేరక డీహైడ్రోజనీకరణం వల్ల కీటోన్లు ఏర్పడుతున్నాయి. ఆల్కహాల్లను కాపర్ సమక్షంలో కలిపి వేడి చేయడం ద్వారా డీహైడ్రోజనీకరణం జరిగి ఆల్డిహైడ్ మరియు కీటోన్లు ఏర్పడడాన్నే ఉత్ప్రేరక డీహైడ్రోజనీకరణము అని వ్యవహరిస్తున్నారు. The another most important reactions, elimination reactions. The elimination of water molecule from alcohols with the presence of dehydrating agents like H2SO4 or phosphoric acid or anhydrous ZnCl2, alumina, etc. etc. They are formed as unsaturated double bond hydrocarbons called
alkenes. So in the elimination of H and OH from adjacent carbons in alcohols, they are formed as alkenes or unsaturated double bond carbon containing compounds. So the dehydration of alcohols is a elimination procedure. So in the elimination of alcohols with the presence of dehydrating agents, elimination of hydrogen and OH from adjacent carbons. ఆల్కహాల్లో జరిగేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి చర్యలు విలోపన చర్యలు. ఈ విలోపన చర్యల్లో ముఖ్యంగా నిర్జలీకరణము అనేటువంటిది ముఖ్యమైనది. ఆల్కహాల్ని H2SO4 లేదా పాస్పారిక్ ఆమ్లము లేదా అనాద్ర ZnCl2 సమక్షంలో చర్యనొందించడం వల్ల ఒక కార్బన్ నుండి హైడ్రోజన్ వేరొక కార్బన్ నుండి OH కలిసి H2Oగా తొలగించబడి అసంతృప్త ద్విబంధం కలిగిన ఆల్కిన్లుగా మార్పు చెందుతున్నాయి. ఈ మార్పు రెండు రకాల క్రియా విధానం ద్వారా జరిగే అవకాశం ఉంది. విలోపన చర్యల్లో H మరియు OH ఏకకాలంలో నీటి అణువుగా తొలగించబడితే దాన్ని బైమాలిక్యులర్ మెకానిజం లేక E2 మెకానిజం ద్వారా వ్యవహరిస్తున్నారు. విలోపన చర్యల్లో H మరియు OH రెండు దశల్లో తొలగించబడి మధ్యస్థంగా ఆక్సోనియం అయాన్ మరియు కార్బోనియం అయాన్గా ఉన్నటువంటి స్థితిని ఏర్పరచుకొని ఆల్కీనులుగా మార్పు చెందేటువంటి క్రియా విధానాన్ని యూనిమాలిక్యులర్ మెకానిజం లేదా E1 మెకానిజం ద్వారా వ్యవహరిస్తున్నారు. అనగా ఆల్కహాల్లో జరిగేటువంటి ఎలిమినేషన్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై bimolecular elimination and unimolecular elimination. That bimolecular stands for E2 mechanism, unimolecular stands for E1 mechanism. So these dehydrations are in alcohols followed by Saint-Jeff's rule. So that Saint-Jeff's rule is explain the elimination of OH from alcohol attached with lowest number of hydrogens carbon, simply called as Saint-Jeff rule. ఆల్కహాల్ నిర్జలీకరణం నొందించడం ద్వారా ఏర్పడేటువంటి ఆల్కీనుల్లో ఏవి స్థిరమైన ఆల్కీన్లు అనేటువంటి విషయాన్ని సెయింట్-జెఫ్ నియమం ద్వారా వివరించడం జరుగుతుంది. సెయింట్-జెఫ్ నియమంలో OH ప్రమేయం బంధించబడ్డ కార్బన్ వద్ద తక్కువ హైడ్రోజన్లు కలిగిన కార్బన్ నుండి OH తొలగించబడి ఏర్పడిన ఆల్కీనులే ఎక్కువ స్థిరమైనవని సెయింట్-జెఫ్ నియమము తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్ ఫర్ ఆల్కహాల్స్, దట్ ఈజ్ esterification reaction. So in the alcohols treated with carboxylic acids, they are formed as esters. For example, ethyl alcohol treated with acetic acid in the presence of acid, it is converted into ethyl ethanoate or ethyl acetate ester. So it is called as simply esterification. Ethyl alcohol ni ఎసిటిక్ ఆమ్లంతో కలిపి ఆమ్ల సమక్షంలో తెరనించడం ద్వారా ఇథైల్ ఇథనోయేట్ లేదా ఇథైల్ ఎసిటేట్ అనేటువంటి ఎస్టర్ ఏర్పడుతుంది. ఈ విధంగా ఆమ్లము మరియు ఆల్కహాల్ కలిసి ఎస్టర్ ఏర్పడేటువంటి చర్యనే ఎస్టరీకరణముగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆల్కహాల్లో జరిగేటువంటి మిగతా చర్యల్లో ముఖ్యమైనటువంటి చర్యలు ఆక్సీకరణ చర్యలు. So that oxidation reactions from alcohols, the primary alcohol oxidized into aldehyde, the secondary alcohol oxidized into ketone, but the tertiary alcohol also undergo oxidation, but it exhibits lesser number carbon containing ketones. మనకు ఆల్కహాల్ను ఆక్సీకరణం అందించినప్పుడు ఈ ఆక్సీకరణం ద్వారా ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ నుండి ఆల్డిహైడ్లు,
సెకండరీ ఆల్కహాల్ల నుండి కీటోన్లు ఏర్పడుతున్నాయి. ఫర్దర్ ఆక్సిడేషన్ వల్ల ఆల్డిహైడ్లు మరియు కీటోన్లు అదే కార్బన్ సంఖ్యలో కలిగినటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను ఏర్పరచగలవు. కానీ టెర్షియరీ ఆల్కహాల్ను ఆక్సిడేషన్ జరిపినప్పుడు ఒక కార్బన్ సంఖ్య తక్కువగా కలిగినటువంటి కీటోన్లుగా మార్పు చెందేటువంటి అవకాశం ఉంది. వీటిలో ఆక్సీకరణం కొరకు మనము పొటాషియం డైక్రోమేట్ లేదా సోడియం డైక్రోమేట్ ఆమ్లీకృతం చేసినటువంటి పదార్థాలని ఉపయోగించుకోవచ్చు. సో దట్ మీన్స్ ద ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ప్రొడ్యూసెస్ primary alcohol converted into aldehyde, secondary alcohol converted into ketone. Both are further oxidation converted into carboxylic acids. In these reactions, we are using pyridinium chlorochromate, that is PCC, sodium dichromate, potassium dichromate, and another oxidizing agents are also useful. మనకున్నటువంటి వివిధ ఆక్సీకరణ కారకాల్లో ముఖ్యమైనటువంటి కారకాలుగా మనము ఈ పొటాషియం డైక్రోమేట్ని, సోడియం క్రోమేట్ని, పిరిడీనియం క్లోరోక్రోమేట్ని, మిగతా కొన్ని కారకాలను వాడుకొని ఈ ఆక్సీకరణ చర్యలను జరపవచ్చు. సో ముఖ్యంగా హైడ్రాక్సీ ఉత్పన్నాల్లో యాలిఫాటిక్ శృంఖలాలకు OH కలిగినటువంటి ఆల్కహాల్ను ఇప్పుడు మనం చర్చించుకోవడం జరిగింది. వీటిలో ఆల్కహాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షియరీ ఆల్కహాల్ను ఎలా తయారు చేయవచ్చు, వాటిని ఎలా గుర్తించవచ్చు, వాటిలో జరిగేటువంటి ముఖ్యమైన రసాయన చర్యలు ఎలా ఉన్నాయనేది చర్చించాం. థ్యాంక్ యూ.